प्रभु जीशु पवित्र नाम प्रत्येक नमस्कार। आम देखा जे आज ए क्लास रे बहुत आम सीरीयस नवा पड़ो कहीं ना मनुष्य जीवन में अनेक मनुष्य इच्छा अनुसार चलिकी जीवनटा विनाश हो जाऊँगी। लोक मान जीवन विनाश हो जाऊँगी। अनेक किए इच्छा अनुसार सिगारेट खाइला, किए बीड़ी खाइला, किए मद पीला, किए अफिम खाइला, किए गंजेई खाइला, किए क्या मन इच्छा कथबार्ता कला, किए क्या विरुद्ध में कथबार्ता कला, जड़े लोक ना ता विरुद्ध विभिन्न प्रकार कथबार्ता कला, खराब भाषा कहला, दिएखिरिया भाषा कहला, ये सब चली। किंतु आम जिते बड़े ये सब छाड़ी आम परमेश्वर वाक्य मन देवा आवश्यक रही। ये लिखा अच्छी जे परमेश्वर को भय आम गोटे सब्जेक्ट देखा परमेश्वर को भय कहीं परमेश्वर को भय करिया दरकार। तुम्हें परमेश्वर गृह जावा बेले सावधान अपना चरण परमेश्वर गृह को जिते बड़े आपण जाऊँगी जहाँकि मंडली कहुए मंडली आमर बड़चणा निर्वाचन मंडली जमी आमर अच्छी आमर कटक मंडली आमर प्रत्येक जगार मंडली गुड़िक रही से मंडली आमर ओडिया रे मंडली कहुच्छी किंतु से मंडली गृह बा गोटे उपासना गृह बा गिरजाघर ओडिया रे आम कहुच्छे गिरजाघर इंग्लीश चर्च कहुच्छी चर्च कहुच्छी ओडिया रे गिरजाघर कहुच्छी बा मंडली कहुए। मंडली गृह हूँ उपासना गृह सेठी जाइए जो मैंने जीशु ठारे विश्वास करती से जाइए उपासना करती प्रार्थना करती। तेज जिते मैंने परमेश्वर गृह को जाऊ लिखा अच्छी सावधान रे अपना चरण रख सावधान सहित नीरवता रक्षा करी आ शांत शिष्ट भाव प्रभु को उपस्थित रे बसबार आवश्यकता रही। जो 2 घंटा प्रार्थना करा जीवो उपासना करा जीवो बा जो 2 घंटा आपण माने परमेश्वर को उपस्थित रे बसिबे परमेश्वर वाक्य शुणिबे परमेश्वर वाक्य शुणा पर आपण प्रार्थना रे जोग देबे प्रार्थना करा जीवो आपण मानक पाई विश्वासी भाई भणी मानक पाई देश पाई। तेबे सेतिरे आ माने प्रथमे आमे जाई जेतेबेले जीवा सावधान रे आमे अपना चरण रखिबा कारण मूर्ख मानकर बलि उत्सर्ग करने अपेक्षा श्रवणार्थे निकटवर्ती हेबार उत्तम रही। मूर्ख माने सेमानकर लेखा अच्छी सेमानकर जो बलि उत्सर्ग करचंती बा प्रार्थना उत्सर्ग करचंती ता अपेक्षा श्रवणार्थे परमेश्वरंकर वाक्य शुणिबा पाई अति निकटवर्ती हेबार अति भल एवं अति उत्तम सबुठारु भल परमेश्वरंकर निकटवर्ती ताकर वाक्य शुणिबा होची अधिकरु अधिकरु अधिकतर भल। जेणु से माने मंद कर्म करती बोली जानते मूर्ख समस्ते आम कहबानी जे मूर्ख जे कौ माने ज्ञानी वाक्य लिखा होची जो माने परमेश्वर को भय करती से माने होचंती ज्ञानी। आम हितोपदेश देखुचु 1 अध्याय लिखाई परमेश्वर भय ही ज्ञानर आरंभ परमेश्वर जे भय कला तार ज्ञानटा तार सेउटू माने आरंभ है बोली आम देखुचु। तेबे 2 पदरे आम देखुचु उपदेशक 5 अध्याय आम 1 पद पढ़िलु 2 पद आम देखुचु लेखा अच्छी तुम्हें अपना मुखरे अविवेकी हो ना अपना मुखरे आपण माने अनेक लोक माने अपना मुखरे से माने अविवेकी भाव कथबार्ता करती ठीक कथारे टी कौन हो ना से लोक भूल कर न कर कहीदे लोक मैंने अच्छा से शला शशुर पुओ जहाँ को ना ता शला शशुर पुओ दिअक्षरा भाषा कहीगले ये सब विषय गुड़ा छाड़ा दरकार प्रभु कही ना ये सब विषय तेज लिखाई
ଆପଣା ମୁଖରେ ଆପଣମାନେ ଅବିବେକୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ କୌଣସି କଥା କହିବା ପାଇଁ ତୁମର ଚିତ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ନ ହେଉ। ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଚଞ୍ଚଳ ନ ହେଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ଚଞ୍ଚଳ ନ ହେଉ। ଚଞ୍ଚଳ ହେବାଟା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ, ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ପିଲା। ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ତୁମର କଥା ଅଳ୍ପ ହେଉ ଲେଖା ହେଇଛି ବାକ୍ୟରେ, ଉପଦେଶକ 5:2 ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମମାନଙ୍କର କଥା ଅଳ୍ପ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 3 ଲେଖା ହେଇଛି, ଉପଦେଶକ ତାର 5:3 କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ବାହୁଲ୍ୟରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହୁଏ, ପୁଣି ବାକ୍ୟର ବାହୁଲ୍ୟର ମୂର୍ଖର ରବ ହୁଏ। କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ବାହୁଲ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ, କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ କରୁନଥିବ, ଖାଲି କାମ କିଛି କରୁନଥିବ, ଖାଲି କରିବ, କାମ କରିବ ବୋଲି କାମ ବିଷୟ ଖାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବ, ଖାଲି ବାହୁଲ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାର ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଥିବ, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ କରୁନଥିବ। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ, ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କାମ ନ କଲେ ଖାଇବା ବନ୍ଦ, କାମ ନ କଲେ ସେ ଭାତ ଥାଳି ପାଖକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ କାମ କରୁନି। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପୁଣି ବାକ୍ୟର ବାହୁଲ୍ୟରେ ମୂର୍ଖର ରୋଗ ହୁଏ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବାକ୍ୟ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଅନାବନା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅନାବନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ନାହିଁ। ଅନାବନା କଥା, ଯେଉଁ କଥାରେ କିଛି ଗୋଟେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ 4 ଲେଖା ହେଉଛି, ଉପଦେଶକ 5:4, ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନତ କଲେ ତା ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ବିଳମ୍ବ କର ନାହିଁ, କାରଣ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କଠାରେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯାହା ମାନତ କର ତା ପରିଶୋଧ କର। ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି କିଛି ମାନତ କରିଛ ଯେ ଦେବା ପାଇଁ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ମୋର ପୁଅକୁ କାମ ଦେଲେ, ବା ଆମ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଭଲ ସୁସ୍ଥତା ରଖିଛନ୍ତି, ବା ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଭଲ ବିଷୟ ପାଇଲେ, ବା ଜମି ଆପଣ କିଛି ପାଇଲେ, ବା ଜମିରେ ଭଲ ଫସଲ ହେଇଛି, ତେବେ ଯଦି କିଛି ମାନତ କରିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଦେବା ପାଇଁ 10,000 କି 20,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସୁନା ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସୁନା ରୂପା ସବୁ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି ମାନତ କିଛି କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି କ'ଣ? ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ମାନତଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କଠାରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। ମୂର୍ଖମାନେ ମାନତ କରି ଯଦି ଦେବେ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ମୂର୍ଖମାନଙ୍କଠାରେ କିଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମେ ଯାହା ମାନତ କର ତାହା ପରିଶୋଧ କର। ମାନତ କରିଛ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଗରୁ ଦେଇନାଅ, ମୁଁ ଦେବି ପରମେଶ୍ୱରକୁ, ମୁଁ 20,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେବି, ଯଦି କହିଛନ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ, ନଚେତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦଣ୍ଡଟା ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବ। ମାନତ କରି ପରିଶୋଧ ନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତୁମର ମାନତ ନ କରିବାର ଭଲ। ଯଦି ଦେବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମାନତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ମାନତ କରିଛ, ମୁଁ ଦେବି ଏଇଭଳି ବିଷୟ, ମୁଁ ଲାଭ ପାଇଲେ, ମୋର ପୁଅ ଭଲ ଫାଷ୍ଟ ରାଙ୍କ ହେଲେ, ମୁଁ ମାଟ୍ରିକରେ ଫାଷ୍ଟ ରାଙ୍କ ହେଲେ, କି +2ରେ ଫାଷ୍ଟ ରାଙ୍କ ହେଲେ, କି BAରେ ଫାଷ୍ଟ ରାଙ୍କ ହେଲେ, କି MAରେ ଫାଷ୍ଟ ରାଙ୍କ ହେଲେ, ମୁଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେବି, ଏତିକି ଗୋଲ୍ଡ ଦେବି, ସୁନା ଦେବି, କି ରୂପା ଦେବି, ସେଇଟା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ହେଲା, ଆପଣ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ଭଲ ମାର୍କ କରିବ, ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଜେକ୍ଟରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଜବ୍ କରିବେ, କାମ ପାଇବେ, ମାସକୁ 50,000 60,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଦରମା, 80,000 ପାଇବେ। କିଏ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି, କିଏ ବିଜନେସ୍ କରି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, କିଏ ବିଜନେସ୍ କରି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି।
ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଏଇଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ତେବେ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ଏଇଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆମମାନେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ 6 ପଦରେ ତୁମ ଶରୀରକୁ ପାପ କରାଇବା ପାଇଁ ତୁମ ମୁଖକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଶରୀରକୁ ପାପ କରାଇବା ପାଇଁ ଆମ ମୁଖକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଆମ ମୁଖରେ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଖରାପ କଥା ବା ଅନୁଚିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ କହିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପାପ। ଯଦି ଜଣକୁ ଆମେ ଖରାପ ଭାଷା କହିଲା ଏଇଟା ପାପ। ଯଦି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୁଙ୍ଗୁରା କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁଟାକି ନୁଙ୍ଗୁରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ରହିଛି, ଏସବୁ ନୁଙ୍ଗୁରା କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ମାନେ ପାପ। ତେବେ ଏ ନୁଙ୍ଗୁରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଛାଡ଼ିଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ମୁଖରେ ଆମେ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଶରୀରକୁ ପାପ କରିବା ପାଇଁ ଦେବାନି। ଆମେ ନୁଙ୍ଗୁରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ଅନାବନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଏଇଟା ପାପ। ମୁଁ ବାର ବାର କହିଛି, ଲୋକମାନେ ଦି ଅକ୍ଷରିଆ ଭାଷା ସମସ୍ତେ ନୁହେଁ, କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ଠିକ୍ କଥାରେ ଟିକେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ସେ ଶଳା ଶ୍ୱଶୁର, ସେ ଶଳା ଆମର ଯାହା କ'ଣ କରିବ, ସେ ଶଳା ଶ୍ୱଶୁର, ଏଇସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ା ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାପ। ତେବେ ଜଣେ ଜଣକୁ ଯଦି ଶଳା ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ କହିଲା ଖାଲିଟାରେ, ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସିଏ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲୋକମାନେ ତାକୁ କିଛି ନା କିଛି ତାକୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ପାପରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଦରକାର। କିଏ ବା ଏହା ଭ୍ରମ ହେଲା ବୋଲି ଦୂତ ସାକ୍ଷାତରେ କୁହ ନାହିଁ, କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ରବରେ କ୍ରୋଧ ହୋଇ ତୁମ ଅସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ କରିବେ। ଆମେ ଯଦି ଆମ ଜୀବରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ, ଆମ ମୁଖରେ ନୁଙ୍ଗୁରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ, ବା ଆମେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କାହାକୁ କଲୁ ବା ନିନ୍ଦା କଲୁ, ଜଣେ ଲୋକ ନାହିଁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ, କାହାକୁ ଶଳା ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ କହିଲୁ, ଏସବୁ ବିଷୟ କ'ଣ ନା ଆମ ଜୀବନକୁ ଲେଖା ହେଇଛି ହସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ କରିଦେବେ। ଲେଖା ହେଇଛି କାହିଁକି? ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ରବରେ କ୍ରୋଧ ହୋଇ ହସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ। ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ ହେଇଯିବ। ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ନୁଙ୍ଗୁରା କଥାଟା ସବୁ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର। ନୁଙ୍ଗୁରା କଥାଟା କ'ଣ? ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ଥଟ୍ଟା କଲେ, ପରିହାସ କଲେ, ତାମସା କଲେ। ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ତାମସା, ଜଣେ ନାହିଁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ନାନା ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ କଥା କହିଲେ, ତେବେ ଦି ଅକ୍ଷରିଆ ଭାଷା କହିଲେ, ଶଳା ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ କାହାକୁ କହିଲେ, ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା, ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତା ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ନାହିଁ ତା ଇଚ୍ଛା ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଆମ ଜୀବନରେ, ଏସବୁ କଥା ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର। ଏହା ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ? ରାଗିକିରି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆମର ହାତର କାର୍ଯ୍ୟଟା ବିନାଶ କରିଦେବେ, ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆମେ କିଛି ଆଉ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ପିଲାମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାମ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଇଭଳିଆ ଖାଲି ଖାଉଥିବେ, ବୁଲୁଥିବେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଲୁଗା ଖଣ୍ଡେ ଭଲ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପାଇବେନି, ଭଲ ଘର କରିକି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତେବେ ଏଇଭଳି ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବେ। ହାତର କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ ହେଇଯିବ। କିଛି ହାତରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଜିରୋ, ଶୂନ ଯାଇଛନ୍ତି, ପଇସା ନାହିଁ, ଶୂନ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଟଙ୍କା ପଇସା ହାତରେ ବି କିଛି ରହିବନି। ଆପଣ ଟଙ୍କା ପଇସା ହାତରେ ନହେଲେ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଇବେନି। ଆପଣ ଜମି ଧୋଇ ହେଇଯିବ। ଜମିବାଡ଼ି ଯାହା ବୁଣିଥିବେ, ଧାନ ଚାଉଳ ବିରି ମୁଗ ପନିପରିବା ଯାହା ସବୁ କରିଥିବେ, ସବୁ ପାଣି ଆସିବ ଧୋଇ ନେବ। ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସେଟା କରିବେ ରାଗିକିରି। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭୟ କରି ଚାଲିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଅସାରତାରେ ବାହୁଲ୍ୟ, ବହୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଏରୁଗ ଘଟେ, ମାତ୍ର ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କାରଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଅସାରତାର ବାହୁଲ୍ୟ, ସ୍ୱପ୍ନ ଅସାରତା ଏସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ନାହିଁ। ଆମେ ବହୁବାକ୍ୟ ଆମେ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ, ଆମେ ନିରବତାର ସହିତ ଆମେ ଅଳ୍ପ କଥା କହି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୟ କରିବା।
ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୟ କଲେ ଯଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମକୁ, ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଗୋଟେ ମହା ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟରେ, ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ବା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟରେ, ହାପିନେସ୍ ମଧ୍ୟରେ, ଗୋଟେ ଖୁସି ମନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ମହାଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଜି ଆମମାନେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍।